مل کے کریں. آغا صاحب کی بات کمپلیٹ نہیں ہے. جی آغا صاحب گو ہیڈ آغا صاحب. اسٹوڈیو میں آپ اسٹوڈیو میں بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کو پرویلیج ہے, لیکن نہیں پرویلیج نہیں ہے, میں بیلنس کے لیے ہوں نا جی. آپ فرمائیے بات مکمل کیجیے. یہ اس میں جو میں طلعت کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ حکومتی رویے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کتنا پرائیویٹ ممبرز بلز کو فیسیلیٹیٹ کرتی ہے, اور اس طرز کو یا اس طریقہ کار کو کتنا اپریشیٹ کرتی ہے. اس حکومت نے آج تک پرائیویٹ ممبرز کو کوئی اہمیت نہیں دی. ایک آدھ بل بھی کوئی آپ ثبوت کے طور پہ نہیں پیش کر سکتے کہ جو کہ انہوں نے خود چلے سرکاری بل کے طور پہ یہ اڈاپٹ کر لیا ہو, یا پرائیویٹ ممبر ڈسکشن ایجنڈے پہ نہیں آتے. اس طریقے سے تو پھر ممبر جو ہے وہ ڈسکریج ہوتے ہیں اور ان کا انٹرسٹ کم ہوتا ہے. یہ حکومت میں ہے, یہ انڈرٹیکنگ دیں تو کل ہی بل آئے گا. اس میں انڈرٹیکنگ دے رہے ہیں نا آپ کو. پرائیویٹ ممبر انڈیویجول کی بات نہیں ہے, آپ پوری پارٹی پرائیویٹ ممبر بل لائے. ہم دیکھیں جی اکاؤنٹیبلٹی بل میں ہماری کمیٹی, اگر اس کمیٹی میں ہمارا اگر اس کمیٹی میں ہمارا ممبر میں آپ کو گارنٹی کروں گا وہ آپ کو سپورٹ کرے گا. اگر ہے ہمارا بل, بہت ساری کمیٹی میں ہم نہیں ہے, وی آر شارٹ, لیکن بہت ساری کمیٹیوں میں چاہنے کے باوجود اس میں بات یہ ہے کہ اس میں جو اپوزیشن موجودہ اپوزیشن ہے اس کی کمزوری ہے, اور اپوزیشن لیڈر جو ہے چودھری نثار صاحب, ان کا ایک رول ہونا چاہیے اس کے اوپر. انہوں نے آج تک اس کو اتنی پرائرٹی نہیں دی, جس کی وجہ سے ان کے پیچھے جو باقی اپوزیشن ہے وہ کھڑی نہیں ہو سکی. اگر وہ پریشرائز کرتے تو یہ اکاؤنٹیبلٹی بل جو ہے آج تک. آغا صاحب ویسے تو ہم سمجھے کہ جیسے آپ چودھری نثار کو دیکھ کے ہی اپنی صوبہ کا تعین کرتے ہیں آپ نے کیا کرنا, ویسے آپ ان کی بڑے کو احترام کرتے ہیں. آپ کے پاس 50 ممبر ہیں نیشنل اسمبلی میں, یو کین موو آن یور اون. آپ کے پاس سینیٹرز کی تعداد بھی ماشاءاللہ ٹھیک ہے. دیکھیں یہ تو پاکستان مسلم لیگ کا یہ ساتھ نہیں دے رہی اکاؤنٹیبلٹی کے بل. بات پھر جو ہے نا وہ حقائق پہ نہیں رہی. بات یہ ہے کہ یہ بل جو ہے وہ کمیٹی کا سپرد ہوا ہے. کیا ہوا ہے پاکستان, یہ ٹیبل کا نہیں, یہ پاکستان مسلم لیگ نے یہ پوز کیا ہوا تھا. آپ تو سارے مل گئے تھے. ہم یہ کہہ رہے تھے کہ کراس دا بورڈ اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے. آپ اپنے اراکین سے پوچھیں کہ کیا مسئلہ ہے. اگر آپ پاکستان مسلم لیگ نون کا اکاؤنٹیبلٹی پہ محتم ساتھ دیں تو انشاءاللہ یہ کل ہی اسے ہم پاس کر لیں گے. یہ حکومت کے ساتھ ملے ہوئے سارے. پاکستان مسلم لیگ اکاؤنٹیبلٹی کے اوپر ایک اچھا بل کل ٹیبل کریں, ہم اسے سپورٹ کرتے ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کمیٹی سے ہم نکال نہیں سکتے تو نیا بل ہے. کہ آج اگر پیپل پارٹی بھی اسے اپوز نہیں کر سکتی ہے, عوام کا موڈ بدل چکا ہے. عابد کی کیا پرابلم ہے جی؟ عابد کی پرابلم یہ ہے کہ یہ بیچارہ اپنی سکن اور پنجاب حکومت کی کارکردگی کو چھپانے کے لیے, مسلم لیگ نون کی فرینڈلی اپوزیشن کو چھپانے کے لیے یہ پرسنل ہو جاتا ہے. اس کا پرابلم یہ ہے یہ ساری ڈسکشن کو برباد کر دیتا ہے. آغا صاحب آپ اپنے حوصلے ہیں کہ میں نے کون سی ڈسکشن کو برباد کی ہے. آپ کو پتہ ہی نہیں کہ آپ بات کیا کرتے ہیں. آپ منٹ میں آتے ہیں پنجاب حکومت میں, آپ کو مروڑے پڑتے ہیں پنجاب حکومت میں. یہ ان کا خواب ہی رہ جائے گا, ان کا خواب ہی رہ جائے گا. آغا صاحب ان کی پارٹی کا خواب ہی رہ جائے گا. دیکھیں آپ صاحب, میں نے تو کوئی بھی نہیں ان سے بات کی. یہ مجھے یہاں پہ یہ نہیں کرے, یہاں پہ یہ نہیں کرے. لیٹ می ٹورڈز دی اینڈ, پتہ ہی نہیں کہ بات کیسے. پلیز آپ سب گیو می ٹائم. یہ شاہد صاحبہ ٹورڈز دی اینڈ میں ایک تحمل مزاجی کے ساتھ, میں اب مجھے پروگرام وائنڈ اپ ہی کرنا, ادروائز اٹ ول گو آن. مجھے یہ فرمائیے گا کہ جب یہ معاملات ہوں اس قسم کے کہ عمومی کنسنسس بھی ہو اور ہر کوئی کہہ رہا ہے کہ آپ پہل کریں اور کام بھی اچھا ہے اور آپ موٹیویٹ بھی کر سکتی ہیں, تو آپ کے خیال میں بحیثیت نمائندہ ایک میجورٹی پارٹی کے آپ کی پارٹی کی طرف سے کیا انیشیٹو آ سکتا ہے یا آنا چاہیے؟ ذرا پروڈکٹیو تھوڑی سی بات کریں آپ ذرا. جی گو اہیڈ. دیکھیں طلعت, بالکل تحمل مزاجی کی ضرورت ہے, ہمیں برداشت کی ضرورت ہے, اور اس وقت ہمیں ان چیزوں کی بہت ضرورت ہے. جگ ہسائی ہماری اس لیے بھی ہوتی ہے کہ جب ہمارے ملک کے اندر ایکسٹریمزم یا تشدد آمیز رویے اس قدر دیکھنے کو ملتے ہیں, تو یہ ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. ہمیں اس پر ہمیں نہیں نو بیکاز اس سے پہلے کئی باتیں اور کئی کیسز کا حوالہ دے کے کہا کہ دنیا ہم پہ ہنس رہی ہے. دنیا ہم پر اس لیے بھی ہنس رہی ہے کہ پرسوں ایک بڑی ٹریجڈی ہوئی ہے پاکستان کے اندر, تو یہ سوچنے کی ضرورت ہے. مارچ میں بھی سی ایم پنجاب کی ایک بڑی
अनरीजनेबल स्टेटमेंट ऑन रिकॉर्ड है। जहां तक आपने बात की है इश्यूज पर और बिलखुसूस इस इशू पर लेजिस्लेशन के हवाले से, देखिए हुकूमत काम जरूर कर रही है। आई एम नॉट सेइंग कि हुकूमत ने नहीं किया काम, लेकिन हुकूमत के साथ साथ जो एलाइज हैं या जो ऑपोजिशन में, चौधरी निसार साहब पहली दफा पाकिस्तान की तारीख में हुआ है कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को हेड कर रहे हैं ऑपोजिशन लीडर की हैसियत में। तो देखिए बहुत चीजें इस वक्त चेंज है, अब हमें उसको इस्तेमाल करना है। मैं सिंध असेंबली की मेंबर थी और कामिल अली आगा साहब ने कहा कि जो फ्यूचरिस्टिक बात करें, हमने आपसे छोटा सा सवाल पूछा कि आपकी तरफ से क्या you have to let me answer because there was a lot of chaos and I could not hear what was going on. मुझे प्लीज अपनी बात कर लेने दीजिए। chaos का जवाब क्या देंगे आप? मैं chaos का जवाब नहीं दे रही हूँ। I'm not, नहीं, मुझे पता भी नहीं किसने क्या कहा, लेकिन कामिल अली आगा साहब को मैंने सुना, उन्होंने कहा कि ऑपोजिशन की लेजिस्लेशन इज नो लेजिस्लेशन। आई डिसएग्री, क्योंकि मैंने बहैसियत ऑपोजिशन मेंबर और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पिछले 2002 से 2007 तक हमने 35 बिल जमा कराए। अच्छा, जब हमने 35 बिल जमा कराए तो हमने ये नहीं सोचा कि कोई उसको लेगा या नहीं। करप्शन के मामले के ऊपर आपकी पार्टी की तरफ से क्या ऐसा इनिशिएटिव आया कि मौजूदा एंजाइटी थोड़ी सी कम हो? करप्शन के हवाले से वी आर ऑलरेडी वर्किंग ऑन द लॉ। उसके अलावा जो एग्जिस्टिंग हमारे पास प्रोविजंस मौजूद हैं उसके तहत भी काम कर रहे हैं। मैंने फिर भी कहा कि मुआशरे की हर सतह पर वी हैव टू डील विद इट। हमारे यहाँ टैक्स चोरी का एक कल्चर है, उसमें भी हमें सुधारा लाना है। ऑल ऑफ दिस एवरीवन हैज टू कम टुगेदर। पीपल्स पार्टी को ब्लेम करें, बट अपने गिरेबान में भी झांके। आप साहब रिवर्स ऑर्डर में आपकी जमात की तरफ से उसके अलावा अगर वो बिल फंसा हुआ है तो आप एक फ्रेश बिल है, यही आप कह रहे हैं ना? उनकी बात में कर लें, क्योंकि आपने आज कोई बड़ी पार्टी जिनके पास अच्छी है, मैं तो हम बहुत सारी कमेटियों में हम है ही नहीं। आप करप्शन के खिलाफ, डिस्क्रिशनरी पावर के खात्मे के खिलाफ, पाकिस्तान में जो अरबों रुपए और करोड़ों रुपए के जो टेंडर होते हैं, सिविल में होते हैं, आर्मी में होते हैं, इनको ओपन करने के लिए, पब्लिक उनकी हेयरिंग ओपनिंग के लिए कोई पार्टी, कोई बिलाती एनपी की तरफ से मैं गारंटी करता हूं कि हम उनसे सपोर्ट करेंगे। लास्ट वर्ड फ्रॉम यू। मैं अतला साहब एक सेकंड लूंगा। ये बार बार लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं। जो कराची में रोजाना मासूम लोग शहीद होते हैं, बेगुनाह लोग मारे जाते हैं, वहाँ पे MQM बैठी है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत बैठी है, वहाँ पे तो शहबाज शरीफ साहब नहीं बैठे। तो उसको किसने कंट्रोल करना? रोजाना वो भी फिर वजीर दाखिला साहब कहते हैं कि हमें पता है कौन मार रहा है। तो ये जुल्म है, इस जुल्म को कौन रोकेगा? ये भी सुन लेना, मैंने आपकी बात को नहीं काटा। अब तहम्मुल मिजाजी से सुने, यही बर्दाश्त होनी चाहिए। पकड़े जाते हैं, डायमंड स्मगलिंग की चोरी में आप पकड़े जाते हैं, स्वीट गैस की चोरी में आपके मिनिस्टर्स और मेंबर्स पकड़े जाते हैं। यू गॉट अ लिस्ट ऑफ पीपल हु आर नॉट एलिजिबल टू बिकम मेंबर्स ऑफ आपके पास सारी लिस्टें मौजूद हैं, रहमान मलिक साहब के पास हैं। रोजाना कहते हैं जी हमें पता कि कौन मारने कराची में क्रेडिट कार्ड की चोरी में जी आपके जमात की एमपीए थी ना सामने, आप हुकूमत में बैठे यूनिवर्सिटी पे अटैक के लिए आपके मेंबर को पकड़ा गया था ना जी। अगर उस बिल को मनोमन मान लिया जाए तो इंशाअल्लाह ताला जो पाकिस्तान के मसाइल है करप्शन के लिहाज से वो खत्म हो जाएंगे। वो अकाउंटेबिलिटी हो जाएगी। ये हुकूमत इसमें अपना साहब आपका मशकूर हूँ कि आपने जरा लंबी निशिस्त में हमारा साथ दिया, बावजूद कि आपकी इंगेजमेंट्स थी। थैंक यू वेरी मच। आरिफ साहब आपका भी शुक्रिया, हाजी साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। ये जाविया नाज़रीन प्रोडक्टिव हमारा कि कम से कम अवामी नेशनल पार्टी की तरफ से हर वो बिल इंडोर्स होगा जिससे शफाफियत इंप्रूव होगी और जिससे करप्शन का खात्मा होगा, बिलखुसूस टेंडर्स के हवाले से। आपने ये भी कहा कि जो कमेटीज की मीटिंग्स हैं महासभा चंद एक के सबको ओपन कर देना चाहिए। बिल्कुल, अच्छा ये प्रोडक्टिव है। और हम पीरज़ादा सैयद इमरान शाह साहब के मशकूर हैं। कामिल आगा साहब लाइन कट गई, वो भी हमारे साथ थे। बुनियादी बात यह है नाज़रीन कि प्राइम मिनिस्टर साहब के हवाले से जो बातें, मैं दोबारा कह रहा हूँ, जो बातें हो रही हैं उसके ऊपर प्राइम मिनिस्टर साहब ने कोई बयान जारी करना है, PM हाउस से कोई उसके ऊपर स्टैंड आना है। सिर्फ पार्टी का मामला नहीं है, उनका नाम और उनके ख़ानदान का नाम जो है इसके अंदर इन्वॉल्व है। झूठ है सच है ये डिटर्मिन होगा इन्वेस्टिगेशन के जरिए, लेकिन जब बड़े ओहदे पर आप फायज होते हैं तो उस की फजीलत एक होती है, लेकिन उसकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि आपको रिस्पॉन्ड करना चाहिए, ऐसा रिस्पॉन्स जो इस एंग्जाइटी को कम करे, उस इंप्रेशन को दूर करे। हमारी तरफ से यही आज कुछ। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।